5 عادتیں رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ 5 عادتیں اپنانے والا شخص، 5 چیزوں کا عادی شخص، ایسے شخص کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام تلاش کرتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو پکڑ کے اس کی روح نکال کے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کا عادی شخص، 5 عادتوں کا عادی شخص بھی رزق سے اس طرح مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 عادتیں کون کون سی ہیں، وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن چیزوں کا عادی بننا لازم ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلی نماز تہجد، نمبر 1 نماز تہجد آیا ہے۔ نماز تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ لاڈلی چیز اپنانے والا بھی تو لاڈلا ہے نا۔ گھر میں ایک بچہ ہو، ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے، وہ جو بھی مانگے تو ہم اسے فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اگر نہ کی جائے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا لاڈلا بچہ روئے، ہم نہیں چاہتے ہمارے لاڈلے بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو جب یہ بندہ تہجد گزار بندہ، تہجد پڑھنے کا عادی بندہ جب اللہ کی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، تو مانگتا بعد میں ہے، اللہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے رونے کا انتظار نہیں کرتا، یہ روئے گا پھر اسے دوں گا، نہیں، یہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ تو جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان، لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان لاکھوں اربوں خربوں میں سے ایک انسان، ایک آدمی، ایک اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے، گرم بستر سے نکلتا ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، جاڑا ہے، سردی ہے، گرم بستر سے نکلتا ہے، گھر میں گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جسم کانپ رہا ہے سردی سے، تھر تھرا رہا ہے، قیام کرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ رکوع کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے جسم کانپ رہا ہے، کانپتی ہوئی زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کانپتے ہوئے ان ہونٹوں سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، جسم کانپ رہا ہے، میرا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ کر فرماتا ہے جبریل، جی رب جلیل کیا کر رہا ہے مولا؟ جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جبریل میرے بندے کو دیکھنا ذرا کیا کر رہا ہے۔ مالک جسم کانپ رہا ہے، کانپتی ہوئی ہونٹوں سے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، مالک تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے پورا دن مزدوری اس نے بھی کی ہے، پورا دن کام اس نے بھی کیا ہے، تھکا ہوا یہ بھی ہے، لیکن زیادہ سویا نہیں ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، چرند پرند انسان حیوان، لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا سوئی ہوئی، ایک واحد بندہ ہے، اٹھ کر اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، باہر سردی ہے، برف باری ہے، جاڑا ہے، کیا ضرورت تھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی مصلی بچھانے کی؟ گرم بستر سجاتا، سوتا، سکون کرتا، بس فجر کی نماز ہی پڑھ لیتا، کیا ضرورت تھی تہجد پڑھنے کی؟ جبریل اتنا بتا دے کہ اس بندے نے اتنا کچھ کیوں کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ جبریل کہتا ہے مالک اس نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، بڑے شوق سے کیا ہے، بڑی لگن سے کیا ہے، یہ بندہ ان چیزوں کا عادی ہے، یہ صرف تیری رضا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ بندہ تیری رضا چاہتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جبریل پھر تو گواہ بن جا، میں دنیا میں بھی اس بندے پہ راضی ہوں، میں قبر میں بھی راضی، میں قیامت کے دن بھی اس بندے پہ راضی رہوں۔ اب جس بندے پہ اللہ راضی ہے، حلال رزق، حلال مال، حلال دولت ایسے بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جوانو اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تنگی تم سے دور ہو جائے، رزق سے مالا مال بن جاؤ، امیر بن جاؤ، تو تہجد کے ساتھ دوستی لگا لو،
तहज्जुद की नमाज कभी भी न छोड़ना। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत अपने अंदर डाल। नंबर 2, बीवी के साथ अच्छा सलूक। बीवी की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। और सुनो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना ये सिर्फ सुन्नत ही नहीं, मेरे नबी का पसंदीदा अमल भी है। 4 रूप हैं औरत के: औरत माँ, औरत बहन, औरत बेटी, औरत बीवी। इन चारों रूपों में औरत काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। औरत अच्छे सलूक की हकदार है इन चारों रूपों में। इस्लाम में मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत को इज्जत देता है मेरी सुन्नत अदा करता है। और बीवी को अच्छा सलूक देना, अच्छा बर्ताव करना, ये सिर्फ सुन्नत ही नहीं, मेरे नबी का पसंदीदा अमल भी है। क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में जो सबसे ज़्यादा वजनी चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा भारी चीज़ होगी, वो होगा अच्छा अखलाक। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसलिए कि फैमिली के साथ अच्छा सलूक क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तुम्हारी एक आधी नेकी कम पड़ रही होगी, मेरा अल्लाह फरमाएगा, इसने वो जो बीवी के साथ अच्छा सलूक किया है ना, वही इसके तराजू में डाल दो। 2 आदमी ऐसे हैं जो दीगर लोगों में से सबसे ज्यादा बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो 2 आदमी कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, नंबर 1, जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, बेहतरीन इंसान। जो कुरान खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, बेहतरीन इंसान। नंबर 2, जो खुद भी बेहतरीन है और बीवी के लिए भी बेहतरीन, जो खुद भी अच्छा है, बीवी के साथ भी अच्छा ही करता है। ये 2 आदमी दीगर लोगों से सबसे ज्यादा बेहतरीन और अच्छे इंसान हैं अल्लाह की नजरों में। अब जो इंसान बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, वो रिज़्क़ से माला माल हो जाता है, रिज़्क़ की फरावानी, घर में रिज़्क़ ही रिज़्क़, वो जल्द अमीर बन जाता है जो बीवी की इज्जत करे। नंबर 3, सदका करने वाला। सदका करने वाले शख्स को भी रिज़्क़ ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को हजरत इज़राइल तलाश करते हैं। नंबर 4, गरीबों की मदद करने वाला शख्स। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, इस सोच की बुनियाद पर कि गरीबों की मदद करने वाला शख्स जिंदगी में कभी गरीब नहीं होता। अगर सारी जिंदगी तुम अमीर रहना चाहते हो ना दुनिया में, तो गरीबों की मदद करना कभी ना छोड़ना। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते रहना, गरीबों की मदद करते रहना, गरीब हमसाये की देखभाल करना, उसकी हेल्प करना अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। कभी गरीब नहीं होगी। नमाज के बाद गिड़ गिड़ा के रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआ मांगना, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल तलब करना। एक आलिम दीन से पूछा गया, आपने कभी अल्लाह के वली की ज़ियारत की है? उसने कहा, लो जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह की वली की ज़ियारत करके आया हूँ। कहा, वो कैसे? कहा, मैं कहीं गया हुआ था सफ़र पे, ट्रेन स्टेशन पे जब मैंने सामान उतारा, सामान उतारने के लिए मुझे एक मजदूर की ज़रूरत पड़ी। सारे मजदूर दौड़ कर आ गए। मैंने देखा एक मजदूर था, वो मुसल्ले पे खड़ा होके नमाज में मशगूल है। वो नमाज में मशगूल है। मैं सोच में पड़ गया, इसको मजदूरी की ज़रूरत नहीं। मैं इंतज़ार में खड़ा हो गया। मैंने कहा, नहीं, मैंने काम इसी से करवाना है, मैंने काम इसी मजदूर से करवाना है जो नमाज में मशगूल है। मैं उसके साथ बैठ गया, उसने सलाम फेरा। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने कहा, ओ भाई, तुझे पता भी है ट्रेन की आमद का वक्त है, तुझे मजदूरी मिलने वाली, तुझे पता भी है, उसके बावजूद भी तू नमाज में मशगूल हो गया है। उसने कहा, जो मेरे हिस्से का रिज़्क़ है मेरा मालिक मुझ तक जरूर पहुंचाएगा और हर हाल में पहुंचाएगा। उस नमाजी मजदूर ने कहा, भाई, जिस राज़िक़ ने आपको मेरे लिए इंतजार में रखा, जिस राज़िक़ ने आपको मेरे लिए रोके रखा कि तूने सिर्फ इसी से मजदूरी करानी है, तूने सिर्फ इसी को पैसे देने हैं, भाई, उस मालिक को सजदा ना करते हुए मुझे शर्म आती है। क्या मुझे जचता है कि इतने प्यार करने वाले, मेरी इतनी देखभाल करने वाले रब को सजदा करने में देर करूं? ये मुझे नहीं जचता।